परम दिव्य जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करवा आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ आमे माँ और प्रभु को आमे नीरव ध्यान करवा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री पृष्ठ संख्या रही 435 आउ नयागढ़ आमे अमिता आपा को अनुरोध करवा। अमिता आपा आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आमे नीरव ध्यान करिवु। समस्ते साइलेंस। Till spread to heaven in a wide vesper calm, indifferent and gently as the sky, it greatens slowly into timeless peace. But Savitri replied with steadfast eyes, my will is part of the eternal will. My fate is what my spirit's strength can make. My fate is what my spirit's strength can bear. My strength is not the Titan's, it is God's. I have discovered my glad reality beyond my body in another's being. I have found the deep unchanging soul of love. Then how shall I desire a lonely good, or slay aspiring to white vacant peace? The endless hope that made my soul spring forth out of its infinite day solitude and sleep. My spirit has glimpsed the glory for which it came, beating of one vast heart in the flame of things. My eternity clasped by his eternity, and tireless of the sweet abysms of time. Deep possibility always to love. This is first, last joy, and to its throe, the riches of 1,000 fortunate years are a poverty. Nothing to me are death and grief, or ordinary lives and happy days. And what to me are common souls of man, or eyes and lips that are not Satyavanas? I have no need to draw back from his arms and the discovered paradise of his love, and journeying into a still infinity. Only now for my soul in Satyavan I treasure the rich occasion of my birth. In sunlight and a dream of emerald waves, I shall walk with him like gods in paradise. If for a year, that year is all my life, and yet I know this is not all my fate, only to live and love a while and die. For I know now why my spirit came on earth, and who I am and who he is I love. I have looked at him from my immortal self. I have seen God smile at me in Satyavan. I have seen the eternal in a human face. Then none could answer to her words. Silent, they sat and looked into the eyes of fate. धन्यवाद आपा। ये आम मंत्रमयी सावित्री सहित नीरव माँ को ध्यान करुले। माँ को चरण कमल गोटे मातृवंदना निवेदन करने आम नयागढ़ से अमृता आपा को आम अनुरोध करुचु। अमृता आपा आपन गोटे मातृवंदना माँ को चरण कमल निवेदन करूँ। निजे अनम्यूट होकर करंतु। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। खोजिबा लोकକୁ आशा रखिबाकू, खोजिबा लोकକୁ आशा रखिबाकू अछंती कि केही कही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। खोजिबारे जेउ आनंद रहिछि मिलिबारे मिले नाही। माँ को खोजुछु आनंदे खोजुछु, अंतरे खोजुछु बाहरे खोजुछु, मनरे खोजुछु
ଜ୍ଞାନରେ ଖୋଜୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୋଜୁଛୁ, କର୍ମରେ ଖୋଜୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛୁ, ଆନନ୍ଦେ ଖୋଜୁଛୁ, ଅନ୍ତରେ ଖୋଜୁଛୁ, ବାହାରେ ଖୋଜୁଛୁ, ମନରେ ଖୋଜୁଛୁ, ବୁଦ୍ଧିରେ ଖୋଜୁଛୁ, ଜ୍ଞାନରେ ଖୋଜୁଛୁ, କର୍ମରେ ଖୋଜୁଛୁ, ପାଇନାହୁଁ ହେଲେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ପାଇନାହୁଁ ହେଲେ ଭରସା ରଖିଛୁ, ଅବଶ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ପାଇଗଲେ ଥରେ ଆନନ୍ଦ ଜୁଆରେ, ଭାସୁଥିବା ସଦା ତହିଁ, ଖୋଜିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ମିଳିବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା, ଆନନ୍ଦ ନିଆରା, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ପସରା, ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଖୋଜିବାର ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ ବାଟ ଚାଲୁଥାଇ, ଆନନ୍ଦ ଖୋଜିବା, ଆନନ୍ଦ ନିଆରା, ଆନନ୍ଦ ପାଇବା, ଆନନ୍ଦ ପସରା, ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଖୋଜିବାର ପାଇଁ, ଆନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦେ ବାଟ ଚାଲୁଥାଇ, ଏ ଜନମ ଅବା ଅନେକ ଜନମ, ଏ ଜନମ ଅବା ଅନେକ ଜନମ, ଖୋଜିବା ଆନନ୍ଦେ ଥାଇ, ପାଇଗଲେ ଥରେ ଆନନ୍ଦ ଜୁଆରେ, ଭାସୁଥିବା ସଦା ରହି, ଖୋଜିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ମିଳିବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖୋଜିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ମିଳିବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖୋଜିବା ଲୋକକୁ ଆଶା ରଖିବାକୁ, ଖୋଜିବା ଲୋକକୁ ଆଶା ରଖିବାକୁ, ଅଛନ୍ତି କି କେହି କହି, ଖୋଜିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ମିଳିବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖୋଜିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ମିଳିବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଖୋଜିବାରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ମିଳିବାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କଲେ ଅପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ, ପ୍ରାଣକୁ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ। ସେ ହଉଛି ଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ, ମାନବ ଯୋଗ ଚକ୍ର। ତାକୁ ଆମର ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀରୁ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ। ଗତ ଥର এই ମାନବ ଚକ୍ରର ଚାପ୍ଟର 16 ତାର ଟପିକ ଥିଲା ଦି ସୁପ୍ରା ରେସନାଲ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଅଫ ଲାଇଫ, ଜୀବନର ଅତୀତ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାର କିଛି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଟପିକ ଥିଲା ଜୀବନର ବୁଦ୍ଧି ଅତୀତ ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପାର୍ଟ 1 ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତାର ପାର୍ଟ 2 ହବ। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଭାଇ ଆପଣ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦି ସୁପ୍ରା ରେସନାଲ ଅଲ୍ଟିମେଟ ଅଫ ଲାଇଫ, ଚାପ୍ଟର 16 ଦି ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲ। ପ୍ରକାଶ ଭାଇ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ପଣ୍ଡିଚେରୀ। परम प्रभु श्री अरविंद, दिव्य जननी माँ, उपस्थित थिबा समस्त भाई भौणी माननकु वंदे मातरम, नमस्कार, शुभेच्छा। गत सप्ताह आमे जोठू छाड़ी थिले सेठू आरंभ करिबा। श्रीबंद कहउछंती जे बुद्धदेव तांकर जो धर्म प्रचार करथिले सारा भारत वर्षरे, से समय रे केते युग धरी समग्र भारत वर्ष को बौद्ध धर्म अख्तियार कर रखिथिला।
ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ 500ରୁ ଅଧିକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500ରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜନ୍ମ 700 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏହା ଭିତରେ କେତେ 1200 ବର୍ଷ ଏହା ଭିତରେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଛି। ତେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ କାଟିଲେ। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ମନେ ପକାଇଦେବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଥିଲେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ, ମୋ ଆଶ୍ରମରେ ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ସାଧକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ଯେଉଁ କଥାଟି ବୁଦ୍ଧଦେବ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ, ଦ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍, ଦ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନର ଏକ ଚରମ ସୀମାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟବୋଧ ଆସିବ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀଟା ହେଉଛି ଶୂନ୍ୟ, କିଛି ନୁହଁ, ନଥିଙ୍ଗନେସ୍। ସେ ଯେଉଁ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍କୁ ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ସେ ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଗଲେ ନାହିଁ, ସେଇଠୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ପାଇଗଲି। ତେବେ ତାଙ୍କର କଥା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କଲି କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ, ଆତ୍ମା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କି ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିଛି, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରିଏଲାଇଜ୍ ଦ ଆତ୍ମା। ଏଇ କଥାକୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯେ କିଏ ତାହେଲେ ଖୋଜୁଛି, କିଏ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ, କିଏ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି? ଯିଏ ଖୋଜୁଛି ସେ ହିଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସେ ଏଇ କଥା ସୂଚାଇ ଦେଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍କୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଥିଲେ ତା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ଆତ୍ମା ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏମ୍ପ୍ଟି, ଏମ୍ପ୍ଟିନେସ୍, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ୍। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନଟା ହେଉଛି ଦୁଃଖ ନିର୍ଯାତନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ଏଠାରୁ ପଳାୟନ କରି କେବଳ ସେ ନଥିଙ୍ଗନେସ୍ଙ୍କ ଭିତରେ ଡୁବିଯିବା ବା ନିର୍ବାଣ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଫୁଲ୍, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ବ୍ଲିସଫୁଲ୍, ସବୁକିଛି ଆନନ୍ଦମୟ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ଘଟୁଛି ତାରି ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ତେବେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମୁଭି ଦେଖିଲେ ବା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜେଡି, ଗୋଟେ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକରି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନେଉଛି, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେଇ ଦୁଃଖ ଦୈନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ ତା ଭିତରେ। ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଃଖ ବା ନିର୍ଯାତନା ପଛପଟରେ ବା କାମନା ପଛପଟରେ ବା ଡିଜାୟାର ପଛପଟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତେବେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ 4ଟି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଭାରତରୁ ଅପସରି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ କଲ୍ଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନୀତି ଥିଲା, ତାହା ବେଦ ଉପନିଷଦ ବା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ତାକୁ ସନାତନ ଧର୍ମ କୁହାଯାଉ, ଯେ ସେଇ ସାଧୁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିରେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି କାଳରୁ ମଣିଷ ସମାଜରେ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତବର୍ଷରେ କୁହାଯିବ
ଯେ ସମାଜରେ ଚାରିଟି କଥା, ଚାରିଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ସମାଜ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ମଣିଷ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି କଥାକୁ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରିଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲା। ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ତା ଜୀବନକୁ ଗଠିତ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ। ଯଦି ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ସେ କୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବ, ତାକୁ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ମାନବ ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ କାମ, କାମ ଅର୍ଥ ଡିଜାୟାର, ତାର ଯେତେ ସବୁ ଡିଜାୟାର ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ ସେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାର ଯେଉଁ ଡିଜାୟାର ରହିଛି ସବୁ ଡିଜାୟାରକୁ ସେ ପରିପୂରଣ କରିବ। ତାର ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦେବ, ତାର ପୁଅକୁ ଜବ୍ ଦେବ, ତାର କୋଠା ବାଡ଼ି କରିବ, ତାର ଜମି ଜମା ସବୁ ଖରିଦି କରିବ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବ। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟି ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଏଇଟି ଗୋଟିଏ କଥା କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ତିନିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସ୍ଥଳେ ମୋକ୍ଷକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହିଁ। କାହିଁକି ଦେଇନାହିଁ ନା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭାବିଛି ଯେ ମରିଗଲା ପରେ ଯାଇକି ଆଉ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ ବା ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ମାତ୍ର ଶେଷ ମୋକ୍ଷ କଥାଟିକୁ ମଣିଷ ଭାବୁଥିଲା ମୋକ୍ଷ ଆଉ କେଉଁ ଜଗତ ବା ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାକୁ ମିଳିଯିବ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମଣିଷର ଏହି ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହେ ତେବେ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଯୌବନ ସ୍ଥାପନ ହେବ ସେ କଥା ଆମେ କେମିତି ବିଚାର କରିବା? ଏକ ନୂତନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟତର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିବ, ଆମେ କେମିତି ସେ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଏବଂ ଦିବ୍ୟତର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିର ଯେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟିବ, ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇ ଆମ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏହି ଆଦର୍ଶଟି ଜୀବନ ଲାଗି ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଓ ସାମୂହିକ ଔଚିତ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଏ ସତ, ମାତ୍ର ତାହାକୁ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଔଚିତ୍ୟ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟି କଥାକୁ ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କଲା, ମାତ୍ର ସେ ଭାବୁଛି ମୋକ୍ଷ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ ବା ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ମରିଗଲା ପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ତାର ମୋକ୍ଷ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରେ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ରହିଛି ଯେ ଚାରିଟି ମୁଖ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ପୂର୍ବରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଶ୍ଚିମରେ ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକା, ଏବଂ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଦ୍ରୀନାଥ, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱର। ଆମର ରହିଛି ଯେ ଚାରୋଟି ଜାଗାକୁ ଯଦି ତୀର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ତାର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବ ଆଉ ସେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟିକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ବା ସମାଜ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇଟାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଏପରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥାକୁ କରିବା ପାଇଁ କି ଏତେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ ସେ କଥାର ଆଉ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ନୈତିକତା ମଧ୍ୟରେ ମଣିଷକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତଥା ଜୀବଜଗତ, ତାର ଗତିଶୀଳତା ବା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣୀଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସବୁକିଛି ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣ ଜଗତରୁ ହିଁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେ ସବୁ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଆବେଗ, ପ୍ରାଣିକ ଗତିବୃତ୍ତି, ଷଡ଼ରିପୁ ଏସବୁ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଦୋଷଯୁକ୍ତତା ଏବଂ କଟୁ ଆଘାତକାରୀ ବିସମ୍ବାଦ ଆରି ମଧ୍ୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଯାବତୀୟ କଥା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାର ଅଲଗା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଖରାପ ଗୁଣ ଥାଉ ପଛେ ତା ଭିତରେ ଅଲଗା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଏହିସବୁ ଅଲଗା ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। କଲ୍ୟାଣ, ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ, ଉପାସନା ତଥା ଦିବ୍ୟତାର ଏହିସବୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ସେହି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାର ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନେଇପାରୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଅବଚେତନା ସ୍ତରରେ, ଯାହାକି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅବଚେତନା କଥା ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ସେ ଅବଚେତନା ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରହିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସେଠାରେ ତାର ଯାବତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଜଣେ ଆମକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି, ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରୁନୁ, ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛୁ। ତେବେ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର କରିକି ନେଇଛି। ସେ ଭାବିଛି ଯେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି ଏ ପୃଥିବୀରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କରିପାରିବି, ନହେଲେ ଆଉ ମୋତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ କେହି ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ, ଏ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିକୁ ତାର ଅସ୍ତ୍ର କରି ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ଦିଗରେ ଲଗାଇଥାଏ। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଶରୀର ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସେସବୁ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଛି ଏହି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ। ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ଶକ୍ତି ସେ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରାଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ କରିପାରିଛି। ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସେ ତାକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିଟି ରହିଛି, ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେ ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଅସମଞ୍ଜସ ଥାଏ, ଯେତେ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ, ତାକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଓଭରକମ୍ କରି ଚାଲିଯାଏ। ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ତାର ଶାରୀରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ତାର ଚିନ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଏଇ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଧିକ ବଳ ଯୋଗାଏ ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ମତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି, ନୈତିକ ତଥା ଧର୍ମଗତ ସଂସ୍କୃତିକୁ ରୂପ ଦେଇ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟି କରିଥିଲା, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣଗତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ତାର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ବଡ଼ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିପାରିଛି। ତେବେ ଅତୀତରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଏଇ ବୁଦ୍ଧି କରିଥିଲା, ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତା ସମୟରେ ଆଉ ଇଣ୍ଡସ୍ ଭ୍ୟାଲି ସିଭିଲାଇଜେସନ ସମୟରେ, ସେଇ କଥାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବେଳେବେଳେ ତାହାର ଏହି ଉଦ୍ୟମ କେବଳ ମୂଳରେ ଥିବା ସକଳ ମାର୍ଜିତତା, ବର୍ଜିତ ବର୍ବରତା ଉପରେ ଟିକିଏ ପୁଟ ବା ପାଲିସ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। ଯାହା ସବୁ ବର୍ବରତା ରହିଥିଲା, ଯାହା ସବୁ ବର୍ଜିତ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ କଥା ଯାହା ପୁରୁଣା ଥିଲା, ଯେମିତି ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବଟଲ ଯେମିତି କହନ୍ତି, ସେଇଭଳି କଥା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଲେବଲ ମାରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ଏହି ପ୍ରଶସ୍ତ ଓ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରୟୋଜନ ସିଦ୍ଧ ଓ ଦକ୍ଷତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ତାର ଜୀବନକୁ ଶିକ୍ଷିତ ତଥା ସଂଗଠିତ କରି ବୁଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ସେଇଟି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଅଧିକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିନାହିଁ। ଯାହା ଯାହା ସେ କରିଛି
ସେଥିରେ ଅଧିକ କିଛି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣମୟ ଶକ୍ତିମତା ରହିଛି, ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରକୃତିରେ ଯଦି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୋଜୁଥାଏ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିର ସବୁ ପ୍ରୟାସକୁ ବ୍ୟର୍ଥ କରି ଦିନେ ଏହି ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ସୀମା ଡେଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗରେ ନିଜେ ଏକ ମାର୍ଗ ହୋଇ ଠିଆ ହେବ। ମଣିଷ ପାଇଁ, ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣଗତ ଆଦର୍ଶ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆଦର୍ଶ ସବୁ ମଣିଷର ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନରେ ବା ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ବା ଅତିବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ଏକ ଆଲୋକ ବା ପ୍ରେରଣା ଯେତେବେଳେ ଅବତରଣ କରେ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶର ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ ଜୀବନ ମୂଳତଃ ସେହି ପରମ ସତ୍ତା ଏବଂ ପରମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏକତ୍ୱ ହିଁ ସତ୍ତାର ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି ତଥା କ୍ରିୟାଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରମ ଦିବ୍ୟତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକାରୀ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ସେହି ଭଗବାନ ନିଜେ ସେ ହେଇଥିବାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣଗତ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ୱଭାବରେ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣଗତ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ମଣିଷ ଭିତରେ, ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବା ପରିବାର ଭିତରେ, ଆମେ ତାକୁ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ସେହି ଶୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଗତ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଜନକ ଓ ଜନନୀର ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ଭାଇ ଲାଗି ଭାଇର ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ରର ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ, ବନ୍ଧୁ ଓ ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ସାଥୀ ଓ ସହଚରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ, ନିଜର ଦେଶ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ? ଏହି ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମକୁ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, ଔପନ୍ୟାସିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୀତିକାରମାନେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଖାଲି ଚକ୍ ଚକ୍ ଅତିରଞ୍ଜିତ ଅଥବା ମାୟା ବୋଲି କଦାପି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେମଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଏଇଟା କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅତିବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ବା ଆଲୋକ ସେଇ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହା ଭିତରେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଏଇ ପ୍ରେମ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏହା କ'ଣ ସେଇ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରିବ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ତା କରିପାରିବ। ଏହା ସେଇ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ବା ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ତାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି କେତେକ ଧର୍ମଗତ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏହିସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ସାହସିକତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଆତ୍ମାର ସମ୍ମିଳନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି ମୀରାବାଈ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନବିକ ପ୍ରେମ ରହିଥିଲା, ସେ ମାନବିକ ପ୍ରେମରୁ ସେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମ, ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ସେ ଅବଗାହନ କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭ୍ୟାନିସ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମାନସୀ ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରେମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଥିରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। 1920 ମସିହାରେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଇକେଲର ଏଇ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରୁ ସେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ଆଜି ସେହି କଥା 1920 ମସିହାରେ ବି ଘଟୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନର ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ଯାହା ବିକାଶ ବା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପଶୁ ଜୀବନ ତୁଲ୍ୟ ଅବର୍ଜନା ତଥା ନିରସତାରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବାର ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ରହିଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କି ସରକାର ନାନାଦି ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ମାଗଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମାନେ ବିଲ୍ ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି, ଫ୍ରି ୱାଟର ଏବଂ 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ 5 କେଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ମାଗଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ 1920 ମସିହାରେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସେଟା ଘଟୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟତଃ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ପଶୁ ଜୀବନ ତୁଲ୍ୟ ଅବର୍ଜନା ତଥା ନିରସତାରୁ ନିଷ୍କୃତି ପାଇବାର ଏକ ଚେଷ୍ଟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହି ବିକାଶ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତତା ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅବସର ଦେବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଏଠି ହ୍ୟୁମରସଲି କ୍ରିଟିସାଇଜ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତତା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଆମକୁ ମାଗଣା ମିଳିଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆଉ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏବଂ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଅବସର ଦେବାକୁ ହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି ଏ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ତ ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ଅବସର, ଯେମିତି ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଥାଏ ତାର କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ପୂଜା କରେ ପୂଜା ନ କରେ ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ସେମିତି ଯେମିତି ଥାଏ ସେମିତି ଥାଏ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯେମିତି ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏକ ଭ୍ରମପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ତାହା କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଏଟା କେବେ କହିସାରିଛନ୍ତି 1920ରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକାଧିକ କୁଶ୍ଚିତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଭିତରେ ରହିଛି ନାନାଦି ବିଭ୍ରମତା ଏବଂ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଲୁଚି ରହିଛି। ସେ ଆଦର୍ଶଟି କ'ଣ, ଯେ କେମିତି ମଣିଷକୁ ଏକ ପରମ ସୁଖ ମିଳିବ, ଏ ହେଉଛି କଥା। ତାପରେ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତି କଥା। ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କଥା ଏବେ ଘଟୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ସେ କଥା ବହୁ ଆଗରୁ ଲେଖି ସାରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛୁ ରାଜନୀତି ସଂଘାତ ଶଠତା ପ୍ରବଞ୍ଚନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛପଟରେ ବି ଗୋଟିଏ କଥା ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଦର୍ଶ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା କଳୁଷତା, ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ମିଥ୍ୟାଚାର, ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଦେଖିକି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଲଗା ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା ରାଜନୀତିକୁ, ଦେଶପ୍ରେମ, ଦେଶପ୍ରେମ ଅର୍ଥ ମୁଁ ଦେଶର ସେବା କରିବି ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଅନୁଧାବନ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଦେଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଏକ ଆତ୍ମଦାନ ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇ ରାଜନୀତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ରାଜନୀତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ କିଛି ଦେଶପ୍ରେମୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, କୁଳୀନତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଏଇସବୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶପ୍ରେମ ଥିଲା, ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଥିଲା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ସକାଶେ କେତେ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ହେଉ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ହେଉ ବା ସେ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାଟିକ ସମୟରେ ହେଉ, ଯେଉଁ କୁଳୀନତନ୍ତ୍ର ସମୟରେ ହେଉ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ତା ଭିତରେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ମୋ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସୀମାରେ ରହିକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କେଉଁ ସକାଶେ, କେତେବେଳେ ବି ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ଏମିତି ତାଙ୍କର ମନୋଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ
संस्कृत महाकाव्य से खंडवाक्यटीर साहाଯ୍य नेले चलिब क्षत्रिया त्यक्त विजिता से कहते जे क्षत्रिया त्यक्त विजिता माने क्षत्रिय माने तांको जीवन को त्यक्त कर देइछन्ति माने समर्पण कर देइछन्ति त्याग कर देइछन्ति अर्थात कौन से एक आदर्श लगी आपण देहगत जीवन को त्यक्त कर देइछन्ति कारण वीरत्व नथिले मनुष्य देवत्व आड़ को विकास कदापि संभव हेबना साहस शक्ति और बल एगुड़िक हूँ सक्रिय दिव्य स्वभाव सर्वप्रथम मूल तत्व तेणु प्रतिद्वंदिता एवं सहयोग को आपणर विविध सामर्थ्य रूपे कार्य लगाई मनुष्य यही प्राणिक राजनैतिक और अर्थनैतिक जावतीय विराट जीवन प्राय आखि नथिबा पली झुंटी झुंटी आगू चली श्रीमंत कहते जे जितेबाला यही भाव से अग्रगति करुच्ची ता भर दुईटी दिव्य दिग प्रसारित हो जाए गोटे दिग हूँ कौन ना से निजर अग्रगति करुच्ची जीवन में जो झड़झंझा रही ताकू से अतिक्रम करने को चेष्टा करुच्ची सहित पृथ्वी को मध्य से अतिक्रम करने चाहूँगी अर्थात पृथ्वी जो परिवेश रही से परिवेश को मध्य अतिक्रम करने को चाहूँगी मात्र ता सहित से दिव्य श्वेतांकर यही पृथ्वीटी को मध्य आपण बस कर सामर्थ्य अर्जन कर मनुष्य तथा मनुष्य जाति से पृथ्वीटी को अर्थात से परिवेशटी को जय करने दिगरे अग्रसर होबार लगी केवल एकत्र उपलब्धि द्वारा ही से परम दिव्यता आपण को एठार परिपूर्ण कर जदि मनीष से परम प्रभुंर दर्शन प्राप्त हुए ताहले ये कथाटी संभव हो पार तापर श्रीमंत कहते जे आमे जो मनीष एवं जो जीवन यापन आम करुचे प्रकृत में आमे भावुचे जे आमे बहुत किसी अग्रगति कर सारी कि प्रकृत में एत अग्रगति आम करना कहीं आम संपूर्ण रूप अर्ध बौद्धिक एवं अर्ध अवबौद्धिक स्तर में रही अर्थात अर्ध आलोकित माने अधा बुद्धिया अधा निर्बुद्धिया यही अवस्था में रही से कहते जे जेते जेते आविष्कार होती जेते जेते उद्भावन होती से सबुर किसी मूल्य नहीं जदि मनीष से परम काड़ को अग्रगति करने बाटटी न पाए अहम अभिव्यक्तिर सहजात प्रवृत्ति को सर्वप्रथम साधन रूपे व्यवहार करी मनुष्य माने परस्पर संस्पर्श आसी पारिछन्ति एवं सबकिछि को आपणर अख्तियार को आनिबार संग्राम ही अशोधित साधन करी से माने प्रथमे परस्पर सहित मिलित होइछन्ति से कहउछन्ति जे ता भीतर जो अहंटी रही जे मु सबकिछि को अख्तियार कर नहीं जेबी सेथिपई परस्पर मध्य एक संघर्ष लगी रही एक बृहत्तर आत्मभाव मध्य को विकसित हो पारिबा लगी प्रथम पदक्षेप रूपे से आपणर क्षुद्रतम अहं भावटी को बड़ बलद्रुप्त भाव में प्रतिष्ठा कर रखि था प्रत्येक व्यक्ति भितर अहंकार भरपूर हो रही सी अन्य जन को सब दोष दौची जे सी भूल मु हूँ ठीक तेणु ये जो संघर्ष हुए खाली यही व्यक्तिगत मध्य संघर्ष होनी श्रीमंत कहते वंश वंश मध्य ये संग्राम चली प्रजाति प्रजाति मध्य संघर्ष चली दल दल मध्य संघर्ष चली जाति विचार सभ्यता संस्कृति आदर्श धर्म सबु क्षेत्र में संघर्ष चली कहीं संघर्ष चली ना मु हूँ ठीक अन्य जन हूँ भूल तेणु ये जो कथाटी को अहंकार सब्यस्त करने चाहूँगी श्रीमंत कहते जे प्रत्येक केवल आपना को ही प्रतिष्ठा कर रखा चाहिए प्रत्येक अन्य सहित संपर्क आसवा सम्मिलित होगा और संघर्ष में लिप्त रहा बाध्य होती यही जो कार्यटी मनीष करुच्ची श्रीमंत कहते प्रकृति मनीष भीतर यहाँ लदी देती अहंकार को लदी दे से परस्पर मध्य ये संघर्ष में लिप्त रही से कहते जे ये जो संघर्ष में लिप्त रही यही अभिवृद्धिर प्रक्रियाटी सहायक हो प्राण प्रकृति ता निज मध्य अहं को प्रसारित कर देउछि अहंर सीमा डेई जाई पारुथिबा एवं एपरिक अहं को विनिष्ट कर दे पारुथिबा केतेक मूल प्रवृत्ति एवं गतिस्पंदन को आनी संचारित कर देउछि जो माने कि केवल आपन को ही जारी करी रखिया को इच्छा करथि श्रीमंत कहउछन्ति जे ये जो अहंटी ता भीतर रहितला
ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣର ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ଆଧାରଟି ଉପରେ ପ୍ରକୃତି ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସହାନୁଭୂତି, ଆତ୍ମପରିହାର, ଆତ୍ମବିଲୟନ, ଆତ୍ମ ଉତ୍ସର୍ଗ, ପରାର୍ଥପରତାର କେତେ କେତେ ଆବେଗକୁ ଆଣି ଲଦି ଦେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଯେତେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଗୁଣ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପଜିଟିଭ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ତା ଭିତରେ ଦେଇଛି। ମନ, ହୃଦୟ ତଥା ପ୍ରାଣର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବିଶ୍ୱଗତତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳିତ ଲାଗି ପ୍ରବେଗ ତା ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଂଟିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଛି ବୁଦ୍ଧି, ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଅହଙ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଦିନେ ସେ ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସେ ଅହଙ୍କାରକୁ ଡେଇଁ ଆଗକୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିମ୍ନ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଟିରେ ବ୍ୟାଘାତ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମାଉଛି। ସେ ଯେଉଁ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର ଏବଂ ଅତି ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏକ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ ସତ୍ତା ଏବଂ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆତ୍ମଭାବ ମଧ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇପାରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ଏକ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରତିଫଳନ କରି ଦେଉଛି। ସେହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥା ବିଶୁଦ୍ଧ ପରମ ସ୍ତରଟିର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ସତତ ଏକ ପରମ ଅନନ୍ତର ଚାପ ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଆକୃତି ତାର ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ କାଳ ଲାଗି କଦାପି ଅଟକି ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଉପରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ପଡ଼ୁଛି ସେଇ ଅତିବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ମଣିଷ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ଚାପରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ସେଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମଦ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୌତିକ ଜଗତଟି ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ କିଭଳି ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶ୍ରୀମଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୌତିକ ଜଗତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥଳରେ ତାର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ତତ୍ତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା। ସତେ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ହିଁ ସେ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ମହାଶୂନ୍ୟର ଆବରଣ ସେ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଆମେ ଯେଉଁ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ କହୁଛୁ ସେଇ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦକୁ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଆବରଣ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ିକି ରଖିଥିଲା। ଏକ ଅନନ୍ତ ପରମ ଅସତ୍, ଏକ ଅନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଶ୍ଚେତନ ଓ ଏକ ବୁଦ୍ଧଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିତ ଶୂନ୍ୟରାଶି ପରି ତା ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଭିତରେ କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଲେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଇନଥିଲା। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି ତା ଭିତରୁ ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଖଣ୍ଡ ଆକାରରେ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରୁ କିଛି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାହା ହେଉଛି ଅତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଣୁ, ତାପରେ ଆସିଲା ପରମାଣୁ, ତାପରେ ଆସିଲା ମଲିକ୍ୟୁଲ, କୋଷାଣୁ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର କୋଷାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଶୂନ୍ୟରୁ ତାହା ବିଭାଜିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଭାଜିତ ହେଲା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଣୁକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରି ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ କରିପାରିବ ବୋଲି କୌଣସି କ୍ୱଚିତ୍ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ବା ଚେତନାହୀନ ମହାଶକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ମଲିକ୍ୟୁଲରୁ ଯେଉଁ ଜଡ଼ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଭରିଦେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପ୍ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରୁ, ସେମିତି ଜଡ଼ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଲା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିସ୍ମୟ ରହିଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ତା ଭିତରେ
ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଲା ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ କଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବିରୋଧ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ କଥାକୁ ସେ ବିରୋଧ କରିବ, କେଉଁ କେଉଁ ବିସ୍ମୟ କଥା ତା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଅମରତ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ବୁଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଡ଼, ଏ ଶରୀରଟି ରହିଛି, ଏ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ଯେଉଁ ଜଡ଼ଟି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ସେ ଦିନେ ବୁଢ଼ା ହେବ, ସେ ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ଦିନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବ। ସବୁକିଛି ତା ଭିତରେ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖାଯାଇଛି ବା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖାଯାଇଛି। ସେଇ ନିଶ୍ଚେତନା ତା ଭିତରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ରଖିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି ସେତିକି କଲେନି ଯେ ଯାବତୀୟ ପ୍ରୟୋଗ ତଥା କୌଶଳର ପରିସ୍ଥାପନ ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ମଧ୍ୟ କଲେ। ସେ ଜଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରାଣ ଓ ଏକ ଚିନ୍ମୟତାର ଜାଗୃତି ଲାଗି ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତା ଭିତରେ ସବୁକିଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରାଣ ଏବଂ ଚେତନା ଯେମିତି ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଦିଆଗଲା। ଶୂନ୍ୟରୁ ଯେତେ ଜୀବନ ତା ମଧ୍ୟକୁ ଅବତରଣ କଲା, ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତିନୋଟି କଥାକୁ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ଆବେଗ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିଦିଆଗଲା। ଯେମିତି ସେ ସାରା ଜୀବନ ଖୋଜିବ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବ, ସାରା ଜୀବନ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଖୋଜିବ, ସାରା ଜୀବନ ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜିବ। ସେଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ସବୁକିଛିକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ପରମାନନ୍ଦ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବେଗଟି ଦେଇ ଦିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ଖୋଜିବ ବୋଲିକି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆବେଗ ରଖିଲା। ଏବଂ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଉପନିଷଦରେ ଏକ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଚେତନା। ତାହେଲେ ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଗରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣାର ଗଭୀର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ବିତ ଲାଭ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସେହି ସତ୍ୟଟିର ଆବିଷ୍କାର କରିପାରୁଛୁ। ବେଦରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବଳ ନିଶ୍ଚେତନାର ଏକ ମହାସମୁଦ୍ର ହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାହାରି ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ମହିମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ସେ ପରମ ଏକକଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହାରି ବଳରେ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନିଜେ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ରହିଛନ୍ତି ସିଏ ନିଶ୍ଚେତନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ନିଶ୍ଚେତନାର ଆବରଣ ବା ମାସ୍କ ସେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ସେଇ ଆବରଣ ତଳେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟି ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ଯେମିତି ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଖାର ପଛପଟରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ମୁଖଟି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାରକୁ ସେ ପ୍ରକୃତ ମୁଖଟି ଧରା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସେ ନିଶ୍ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କନସିଏଣ୍ଟ ଇନ୍ କନସିୟସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଅଚେତନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଚେତନା। ପରମ ନିଶ୍ଚେତନା ଯଦି ମୁଖା ହୁଏ ତେବେ ସେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ମାସ୍କ ବା ମୁଖା। ପ୍ରାଣ ନିଜକୁ ଜଡ଼ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବକୋଷଟି ଚାରି ପାଖରେ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ମନୋଗତ ସ୍ତରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଭେଦ ଧର୍ମୀ ନାନା ଭାବେ ବିଭାଜିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଅହଙ୍କାରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜକୁ ସଂଗଠିତ କରି ରଖିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂର ଚାରି ପାଖରେ ଘେରି ରହିଥାଏ। ଚେତନା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗଭୀରତା ଅନ୍ତହୀନ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବାହ୍ୟ ଆବରଣର ପଶ୍ଚାତରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ। ଆମର ଚେତନାର ବିକାଶ ଘଟିଲେ ଆତ୍ମା ଓ ଆତ୍ମାର ବାହ୍ୟ ରୂପଟି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବହଳ ପରସ୍ତ ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆମେ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରୁ। ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାଟି ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ ପ୍ରାଣ ଚେତନା ପରି ସେହି ବିଭାଜିତ ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଓ ବିବର୍ତ୍ତନର ନିୟମକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଦିନେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାରେ ସେ ପରିଣତ ହେବ।
ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତଥା ବିଶ୍ୱଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟକୁ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ, ନିଜେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଯେ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସହିତ ଆମର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଛି। ନିଜର ବୃହତ୍ତର ସତ୍ୟଟିକୁ ସେହି ବିଶ୍ୱମୟ ପରମ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆବିଷ୍କାର କରେ, ନିଜର ଯାବତୀୟ ସୀମାକୁ ପାର ହୋଇ ଚାଲିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱପତି ଚେତନାର ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ଆଉ ରହିଥିବି, ମୋର ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେବେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ଯେତେ ପରମ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ମୁଖାକୁ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯେ ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ। ଏହି ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ କେବଳ ମୂଳଭୂତ ଅଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିଥାଏ। ମୂଳଭୂତ ଅଜ୍ଞାନ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରୁ ସେ ତାର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ସେଇ ଗୋଟିକ ହିଁ ତା ପାଖରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯାବତୀୟ ପ୍ରକାର ସୀମାବଦ୍ଧତା ତା ଭିତରେ ରହିଥାଏ। সকଳ ପ୍ରକାର ବିପଦ, ବିସମ୍ବାଦ, ସଂଗ୍ରାମ ସବୁକିଛି ସଂଘର୍ଷମୟତା ରହିଥାଏ। ସକଳ ଅଜ୍ଞାନତା, ଯାବତୀୟ ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପରମ ନିଶ୍ଚେତନା ତିଆରି କରିଥିବା ସେହି ବେଢ଼ ଭିତରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଯଦି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ପରମ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇପାରିବ। ପରମ ସତ୍ୟଟିକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷକୁ କାହିଁକି ଏହି ଅଜ୍ଞାନରେ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କାହିଁକି ଏଇ ଅନ୍ଧକାରର ବକ୍ରରେଖା ମଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହିସବୁ ପଥରେ ଦେଇ ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି, କାହାକୁ ବୁଝିବାକୁ, କାହାକୁ ରୂପ ଦେବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଉଚ୍ଚତର ଆବେଗ ତଥା ଗଭୀରତମ ଅଭିପ୍ରାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ନିଜକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ, ନିଜର ନିମ୍ନତର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ବଶ କରି ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ଓ ଆକୃତି ତା ଭିତରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି, ଆଉ କିଛି ତାର ଆକାଂକ୍ଷା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲାଇଫ୍ ସିକ୍ସ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ବାଇ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ପିରିଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ଜୀବନ କେବଳ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ହିଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ଏବଂ କେବଳ ପରମାତ୍ମା ଶାଶ୍ୱତ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେ ସେହି ଜ୍ଞାନର ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ। ମାତ୍ର ମଣିଷ ତାର ଅବବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଜଣେ କିଛି ଖୋଜୁଥାଏ। ତାର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ତାକୁ ତାର ଉଚ୍ଚତମ ଉଚ୍ଚତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇ ନେବାକୁ ହେବ। ସେ ଚାହୁଁଛି ମାତ୍ର ସେହି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଯେ ସୁପ୍ରିମ ଲର୍ଡ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଭୂମିକୁ ଅବତରଣ କରି ନ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ରୂପାନ୍ତର ନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଯେ ମଣିଷ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନ ଜଗତ, ମଣିଷ, ସକଳ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଅଭିନ୍ନ ରୂପେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ, ସେତିକିବେଳେ ଯାଇ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଯେବେ ମଣିଷ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ଭଗବାନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଅଣ୍ଡାଟି ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ାଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ରହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୂଳିକଣା, ଗଛଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ମଣିଷ ଓ ସକଳ ସତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏପରିକି ତା ଭିତରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ଯେଉଁଦିନ, ଏହି ମାଟି ଟେଳାଟି ବା ଏହି ପେବୁଲ ବା ଛୋଟ ପଥର ଖଣ୍ଡଟି ଦିନେ ଉଦ୍ଭିଦ ହେବ, ଦିନେ ଜୀବଜନ୍ତୁରେ ପରିଣତ ହେବ, ଦିନେ ମଣିଷ ହେବ, ଦିନେ ସେ ପୁନଃ ନିଜର ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଫେରିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥା ସେ ଦିନେ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବ, ସେହିଦିନ ତାର ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀବନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରାଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ସଫଳ ହେବ। ଯେତେ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଦିନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ତା ଚରମ ତାର ଯେଉଁ ସୀମା ରହିଛି, ସେହି ସୀମାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ହୋଇ ଏହି ପରମ ସତ୍ୟ, ପରମ ଶିବ ଓ ପରମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଥିବା ପରି ଏହି ଜୀବନର ଓ ଏହି ପ୍ରାଣର ମଧ୍ୟ
ଏକ ବୁଦ୍ଧିର ଅତୀତ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଗି ସକଳ ପ୍ରୟାସକୁ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଏହି ଅନ୍ୱେଷୀ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀ ପ୍ରାଣ ପ୍ରକୃତିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯଥାର୍ଥ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇକି, ଶେଷରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ ବି ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ବୁଦ୍ଧି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଅବସ୍ଥାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରି ସିଏ ସେଇ ପରମଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଉଟିଯିବ ଯେଉଁଠି ସେ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆମକୁ ନେଇକି ସେଇ ଚରମ ସୀମା ପାଖରେ ନେଇ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ତେବେ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଏ ଟପିକ୍ର ଶେଷ କଥା ଥିଲା। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ଏ ବିଷୟଟି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ବିଷୟ ଥିଲା। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏହି ବିଷୟଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ରିଟିକାଲ ବିଷୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ମାତୃମନ୍ତ୍ର ଗାନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବୁ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦାୟ। ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦାୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବୁ।